اپنے آپ کو زنا سے بچانا. اور آج آپ دیکھو دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ، جتنی کثرت کے ساتھ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ زنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ابھی جنہوں نے صحیح طور پر جوانی کا منہ بھی نہیں دیکھا، انہیں بھی زنا میں مبتلا کر دیا گیا. رہی صحیح کسر فلموں نے، سیریلوں نے، انٹرنیٹ نے پورا کر دیا. ابتدائی جوانی ہے، ابھی صحیح طور پر شباب بھی چہرے پہ ظاہر نہیں ہوا ہے، ابھی مکمل طور پر چہرے پر داڑھی بھی رونما نہیں ہوئی ہے. اور جوانوں کو دیکھو تو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں. فلموں کے اندر ان فلموں کا انتخاب کیا جاتا ہے باضابطہ طور پر جس میں اوپنلی زنا کے مناظر دکھائے جائیں. مسلمان نوجوانوں، کیا بس زندگی گناہ کرنے کے لیے ملی تھی؟ اللہ نے جو زندگی دی تھی وہ گناہ کے لیے دی تھی. اور کب تک گناہ کرو گے؟ گناہ کرنے کی مہلت تمہیں کب تک ملے گی؟ یہ عیاشیوں کے اڈے، ایک لوم مزدور جس کی کمائی 2-2.5 ہزار روپے ہے، اسے بھی لوگ گناہ کے اڈوں پر دیکھتے ہیں. اور مالداروں کا حال تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سی دولت کی آئی، بدن پہ چربی چڑھی تو پھر بیوی سے وہ سیر نہیں ہوتا. اب باضابطہ طور پر پکنک کے لیے ان مقامات کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پر زنا کے سامان ہو، عیاشیوں کے لیے مکمل طور پر اہتمام ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی تباہی کا رونا رونے والوں، اپنی تنگ دستی کا رونا رونے والوں، مندی کے لیے ہائے ہائے کرنے والوں، اللہ کے نبی، غیب دا نبی، عالم ما کان و ما یکون نبی نے ارشاد فرمایا، جب میری امت زنا میں مبتلا ہو جائے گی تو اللہ ان کے رزق میں تنگی ڈال دے گا اور ان کی زندگیوں میں تنگی ڈال دے گا. زندگی میں بھی کٹوتی کر دی جائے گی اور ان کے رزق میں بھی کٹوتی کر دی جائے گی. کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں کہ وہ تمہاری صنعت کو تباہ کر دے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں کہ وہ تمہارے کاروبار کو تباہ کر دے. سنو، ہم ایمان والے لوگ ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں موت اور روزی انسان کو ڈھونڈتی رہتی ہے. تمہیں روزی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، روزی خود تمہیں تلاش کرتی ہے. تمہاری تقدیر کی روزی تمہیں تلاش کرتی ہے، صرف تمہیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. صحیح راستے سے حصول کے لیے تمہیں کوشاں ہونے کی ضرورت ہے. رزاق مطلق ہے ہمارا خدا، ہمارا رب پالنہار حقیقی ہے. اس نے پہلے دن اعلان کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب اسے کہتے ہیں جو پالتا ہے، پالنے والے کو رب کہتے ہیں. اس نے پہلے ہی دن تم سے جو رشتے کا اعلان کیا وہ پالنے والا رشتہ تھا. بندے، تو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ تیرا پالنہار ہے. وہ تجھے روزی دے گا، وہ تجھے رزق دے گا، لیکن اسی کے رسول سے اس نے اعلان کروا دیا کہ جب بندے زنا میں ملوث ہوں گے تو زندگی بھی کم ہوگی اور روزی بھی کم ہوگی. آج روزی کم ہو رہی ہے، روزی سمٹ رہی ہے، روزی میں تنگ دستی آ رہی ہے اور امت کی اکثریت اللہ ماشاءاللہ زنا میں مبتلا ہو گئی. زنا صرف یہ نہیں ہے، زنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آخری سٹیپ پر پہنچ جائیں. کسی نامحرم عورت کے چہرے کو بری نیت سے دیکھنا یہ بھی آنکھ کا زنا ہے. کسی مسلمان کی غیبت کرنا یہ روح کا زنا ہے. ایسی باتیں کرنا جس سے زنا کا شوق دل میں پیدا ہو یہ زبان کا زنا ہے. ایسی باتیں سننا جس سے زنا کا شوق دل میں پیدا ہو، زنا کے جذبات ابھرے، یہ کان کا زنا ہے. آپ بتائیں، بڑی بڑی داڑھی والوں کے گھروں میں بڑی بڑی LCDیاں دیکھی،
जिसमें वो दिन दहाड़े बेटों के बाजू में बैठकर, बेटियों के बाजू में बैठकर, बहुओं को बाजू में बिठाकर फिल्में देखते हैं और उसमें ज़िना के मनाजिर दिखाए जाते हैं। मुसलमानों, तुम्हारे घर में बरकत कैसे होगी? अब तो हम उन घरों में भी टीवियां देख रहे हैं जिनके घरों के छत पर सही तौर पे पंखे लगाने की हैसियत नहीं जिनकी, बल्कि जिनके घरों में मीटर लगाने की जिनकी हैसियत नहीं है, जो आकड़ियां डाल करके पावर लेते हैं, उनके घरों में भी बड़ी बड़ी टीवियां हैं। मुसलमान, तुझे शर्म आनी चाहिए। जिस रसूल ने आंखों की हिफाजत का हुक्म दिया, आज तू पूरे खानदान को लेकर जिना का मंजर देखता है। तेरी बेटी छोटी से बड़ी होती जाती है। बच्चे कब बढ़ते हैं इसका पता हमें नहीं चलता। बेटा कब जवान होता है इसका पता हमें नहीं चलता। अचानक किसी दिन ख्याल आता है, अरे मेरा बेटा तो जवान हो गया है, मेरी बेटी तो जवान हो गई है। अल्लाह अकबर। अब ये बेटियां जो भागती है तो बाप मोटे मोटे आंसुओं से रोता है, हाय मेरी बेटी भाग गई। बेटा किसी का हाथ पकड़कर घर से निकल जाता है, तब बाप मोटे मोटे आंसुओं से रोता है, मेरा बेटा भाग गया। और जालिम बाप, इसके पीछे तेरा ही हाथ है। तेरी बेटी ने जो आज तुझे खून के आंसू रुलाया, उसमें तेरा ही हाथ है। अगर तू अपनी बेटी को सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ा करके सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चलाता तो तेरी बेटी तुझे ये दिन न दिखाती। लेकिन तू तो अपनी बेटी को अपने बाजू में बिठाकर कभी सास बहू का सीरियल देख रहा था, कभी तू नई नई फिल्में देख रहा था। तेरी गैरत का आलम यह था कि कभी तेरे बच्चों ने कह दिया, अब्बा हम पड़ोस में गए थे सीरियल देखने, वो पड़ोसी ने हमें धुतकार के हकाल दिया। तो फिर तुझे गैरत आती है और तू कहता है, अच्छा अगर मेरी औलाद को धुतकार के हकाला जा रहा है तो कल उससे बड़ी टीवी हम लाएंगे। कल नहीं आज लाएंगे, आज नहीं अभी लाएंगे। ओ बेगैरत बाप, तुझे गैरत आई तो टीवी के मामले में आई, तुझे गैरत दीन के मामले में क्यों नहीं आई? इस्लाम के मामले में क्यों नहीं आई? शरीयत के मामले में क्यों नहीं आई? तुझे ये गैरत क्यों नहीं आई कि अगर पड़ोस का बच्चा 5 वक्त का नमाजी है तो मेरा बच्चा भी तहज्जुद गुजार होना चाहिए। अगर पड़ोस का बच्चा अम्मा पारा पढ़ रहा है तो मेरा बच्चा कुरान मुकद्दस पढ़ना चाहिए। पड़ोस का बच्चा अगर नाज़रा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा हाफिज़े कुरान होना चाहिए। तुझे ये गैरत क्यों नहीं आई? तुझे गैरत आई तो फिल्म के मामले में, तुझे गैरत आई तो सीरियल के मामले में। फिर याद रखना, जो कौम अपने नबी का दिल दुखाती है उस कौम की इज्जत महफूज नहीं रहती। अल्लाह के नबी ने तुम्हारी इज्जत और गैरत को पत्थर खा खा करके बचाया। उस रसूल ने मुसीबतें उठाई और तुम्हारे लिए राहतों का सामान किया। तुम भूल गए और तुम आंखों का जिना देखने लगे। फिल्मों के अंदर वो डायलॉग जो तुम्हें हंसाते हैं, कितने खुश होते हो तुम उन डायलॉग को सुनकर जिसमें हंसी की बातें होती है। सुन लो, फिल्मों के डायलॉग सुनकर के हंसने वालों, मेरे और आपके रसूल ने फरमाया, जो हंस हंस के गुनाह करेंगे अल्लाह उनको रुला रुला करके जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। हंस हंस के गुनाह करने वालों, एक दिन वो आएगा जिसे मैदान महशर कहते हैं। वो एक दिन 50,000 साल के बराबर का होगा। उस दिन से डरो जिस दिन अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा, जिस दिन लिवाउल हम्द के अलावा कोई साया नहीं होगा। मेरे और आपके आका फरमाते हैं, अर्श के दाईं तरफ मेरी कुर्सी होगी और मैं लिवाउल हम्द लेकर के खड़ा होऊंगा और मेरे परचम का साया होगा। और मेरे परचम के साये के मोहताज नमाजी क्या, हाजी क्या, गाजी क्या, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी मेरे परचम के मोहताज होंगे। अल्लाह अकबर। अपने नबी की शान ये है कि जिनके परचम के साये के मोहताज जब अंबिया होंगे तो हम और आप उनके मोहताज क्यों नहीं होंगे? इसलिए उस नबी का दिल गुनाह करके न दिखाओ, उस नबी का दिल गुनाह करके न दुखाओ और उस नबी की बेअदबी करके भी उनका दिल न दुखाओ। किसी की मत सुनना, वरना कयामत के दिन बहुत पछताना होगा। नबी को अपनी तरह बशर न कहना
क्योंकि ये नबी की शान में बेअदबी है। हर हक बात कहने की इजाजत नहीं है। आज लोगों ने ये माहौल बना दिया, नबी तो इंसान थे, नबी तो इनकार किसने किया कि इंसान नहीं थे? बिल्कुल इंसान थे। सुन्नियों से ज्यादा उनको इंसान मानने वाला कौन हो सकता है? अरे मिलाद तो इंसान ही का मनाया जाता है। क्या कभी किसी फरिश्ते का भी मिलाद हुआ? तो हम मिलादुन नबी मनाते हैं इसीलिए कि इंसान समझते हैं, लेकिन मिलाद पूरी दुनिया में मनाते हैं इसलिए कि इंसान तो समझते हैं मगर अपनी तरह नहीं समझते। क्योंकि जो अपनी तरह है उनका मिलाद, उनका बर्थडे सिर्फ खानदान के लोग मनाते हैं, और जो खैरुल बशर होता है उसका मिलाद अर्श पे भी होता है और फर्श पे भी होता है। देखिए, एक बात समझाना चाहता हूं अमल की इस्लाह के साथ अकीदे की। हर हक बात कहने की नहीं होती। आप उठा करके देखें फतावा काजी का, फतावा आलमगीरी, ये पुरानी किताबें, बरसों सदियों पुरानी किताबें, उसमें लिखा हुआ है कि जब तुम अल्लाह की तारीफ करो, तवज्जो आपकी, अल्लाह की तारीफ करो तो तारीफ के अंदर बड़े बड़े जुमले कहो, लेकिन अगर कोई अल्लाह की तारीफ करते हुए ये कह दे कि अल्लाह वो है जिसने कुत्तों को पैदा किया, बोलो भाई कुत्तों को किसने पैदा किया? अल्लाह ही ने पैदा किया ना। कोई शक है आपको? बोलते क्यों नहीं? किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। खिंजीर किसने पैदा किया? लेकिन उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई अल्लाह की तारीफ करते वक्त ये कह दे कि अल्लाह तो कुत्तों का पैदा करने वाला है, अल्लाह तो खिंजीर का पैदा करने वाला है, तो ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा। क्यों काफिर होगा? क्योंकि उसको तारीफ करने का ढंग ही नहीं मालूम। बात समझे आप? उसको तारीफ करने का शऊर ही नहीं। अरे कहना था तो ये कहता, बेशक अल्लाह ने ही पैदा किया कुत्तों को भी और खिंजीर को भी, सबको अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन ये कहोगे तो काफिर हो जाओगे। क्यों काफिर हो जाओगे? अरे तारीफ का तरीका यह है कि जब किसी की तारीफ की जाती है तो हकीर चीज से नहीं की जाती बल्कि आला चीज से की जाती है। जब अल्लाह की तारीफ करो इस शान से करो कि अल्लाह ने अर्श को पैदा किया, अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया। और अगर तारीफ का हक अदा करना है तो यह कहो अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा इंसान पैदा किया कि जो इशारा करता है तो चांद टुकड़े हो जाते हैं, इशारा करे तो चांद टुकड़ा हो जाता है। तो यह है तारीफ का तरीका। अल्लाह को खालिके खिंजीर कहना यह कुफ्र है। बताओ ये हक है कि नहीं है? पैदा तो उसी ने किया, लेकिन कह नहीं सकते। इसी तरह हुजूर इंसान है, हुजूर इंसान है, शक नहीं है, लेकिन उनको कहते अपनी तरह नहीं है कि हमारी तरह नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि तारीफ में ये कहो ये तो वो हैं जो मेराज पर जाते हैं, ये तो वो हैं जो सूरज को पलटाते हैं। तो तारीफ में अच्छे अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे आप ये कहें आपके मामू आ जाएं, आपके मामू आए, तो आप ये कहें ये देखो ये मेरे बाप का साला है, बोले ये बात गलत है? गलत है? बोलो गलत तो नहीं है, वो आपके बाप का साला ही तो है, इसमें कोई शक है? लेकिन इसमें अदब नहीं है। तो लोग कहेंगे 8 साल पढ़ करके इसने क्या घास काटा, बुखारी पढ़ा अभी तक के अदब नहीं आया। बोलो मामू बाप का साला है कि नहीं है? है, लेकिन कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? बेअदबी। बाअदब भांजा ये कहेगा ये मेरी अम्मी के भाई है, ये मेरी अम्मी मोहतरमा के भाई है, ये मेरे मामू जान है, ये मेरे मामा हैं, ये मेरी नानी के शहजादे हैं, ये मेरे नाना के लाडले हैं। देखो सारी बातें हक है। नाना का लाडला कहा तो लोगों ने कहा कितनी नुदरत है, नानी का चहीता कहा
کہا بولنے کا انداز کتنا اچھا ہے، امی جان کے بھائی ہے، تو کہا کہ اس کے اندر ادب کا جوہر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، لیکن حق ہی کہہ دیا باپ کا سالہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا 8 سال پڑھ کر بھی اس کو کچھ نہیں آیا، بتائیں حق ہے کہ نہیں ہے باپ کا سالہ؟ لیکن کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ یقیناً ہمارا ایمان ہے مصطفیٰ جان رحمت انسان ہے، لیکن جیسے باپ کا سالہ ماموں کو کہنا یہ الفاظ کا غلط استعمال اور بے ادبی ہے، ویسے جب مصطفیٰ پیارے پر تقریر ہو تو یہ نہ کہنا ہماری طرح انسان ہے، ورنہ فرشتے کہیں گے 8 سال پڑھ کے کچھ آیا نہیں، اگر کہنا تھا تو یہ کہتا یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ دونوں عالم کا طبیب ہے، یہ کائنات کا مالک و مختار ہے، یہ کنکر کو کلمہ پڑھانے والا ہے، یہ چاند کے ٹکڑے کرنے والا ہے، یہ سورج کو پلٹانے والا ہے، یہ جابر کے بچوں کو زندہ کرنے والا ہے، یہ کعبے کو عظمت رفتہ عطا کرنے والا ہے، یہ اپنی انگلیوں سے پانی کے چشموں کو جاری کرنے والا ہے، یہ حلیمہ کی خشک بکریوں میں دودھ کا جاری کرنے والا ہے۔ ہاں ہاں یہ وہی ہے جسے فرشتے اللہ اکبر سلام کہتے ہیں، ہاں یہ وہی ہے درخت جس کی آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہاں یہ وہی ہے جسے کنکریاں کلمہ سناتی ہے، ہاں یہ وہی ہے پہاڑ جس کو سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب یوں کہو گے تو بلبل سدرا کہے گا او تیرا عقیدہ اور میرا عقیدہ تو ایک ہے، جہاں میں جاؤں گا وہی تو بھی جائے گا۔ ہر حق بات کہنے کی نہیں ہوتی، بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، کہنے کے لیے نہیں ہوتی۔ بولو امی باپ کی بیوی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی صاحب ترم کھائے کا میں بہت توحید پرست ہوں، وہ میرے ابا کی جورو ادھر آ، لوگ کہیں گے ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہم پہ الزام ہے کہ ہم حضور کو انسان نہیں مانتے، ارے انسان جو نہیں مانے گا رسول کو وہ کافر ہو جائے گا۔ ماں کو امی کہنے والے کے بارے میں یہ کہ یہ تو اپنے ابا کی بیوی نہیں جانتا اسے، یہ کون سی منطق ہے؟ ارے امی کہہ دیا تو سمجھ میں آ گیا کہ ابا ہی کی بیوی ہے، جسے امی کہا مطلب ابا ہی کی بیوی ہے، الگ سے تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جسے رسول کہا، نبی کہا، نبی ہوتا ہی انسان ہے، غیر انسان نبی ہو ہی نہیں سکتا، فرشتہ کبھی نبی نہیں ہوا، نبی کے لیے انسان ہونا ضروری۔ تو جب نبی کہہ دیا، اب یہ مطالبہ غلط ہے کہ انسان کے اوپر بھی تقریر کرو، جب نبی کہہ دیا تو نبی انسان ہی میں سے ہوگا، دوسری مخلوق سے نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے امی کہہ دیا تو مطلب ابا ہی کی بیوی کو کہا نا امی، ابا ہی کی بیوی امی ہوتی ہے، تو جب کہہ دیا امی تو اب الگ سے تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ابا کی بیوی ہے، امی کہہ دیا لوگ جان جائیں گے یہ اس کے ابا کی بیوی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کچھ عقائد ہوتے ہیں، اس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے دوسرے نے دعا کی اللہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا، کہ ایک لڑکی جس پر میں قابض ہو چکا تھا زنا کے لیے، بس اس نے کہا اللہ سے ڈر تو میں نے اسے چھوڑ دیا تیرے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہیں پر گناہ کرو اور دل میں خیال آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یا کوئی دکھا دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرا دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ چھوڑ دو، وہ ایسی نیکی ہے کہ مصیبتیں ٹل جائے۔ اور زندگی میں ایسے موقع بار بار آتے ہیں، بسوں میں آئیں گے، ٹرینوں میں آئیں گے، پارکوں میں آئیں گے، گھر کی تنہائیوں میں آئیں گے، دوستوں کے سرکل میں آئیں گے، بس ایک تصور رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے گناہ چھوڑ دو، اللہ زندگی اور آخرت کی ہر مصیبت دور کر دے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیسرا بندہ بھی موجود تھا، جب چٹان کھسک گئی تو تیسرے نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ میں نے ایک مزدور سے کام لیا، بس آخری گفتگو سمیٹ رہا ہوں، بہت دل کے کانوں سے سنیں، دنیا میں مصیبتیں دور کیسے ہوتی ہے وہ نسخہ حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اللہ میں نے ایک مزدور سے کام لیا، اس نے کہا کہ میں مزدوری نہیں لیتا، یہ رکھو اپنے پاس، کبھی آؤں گا تو لے کے جاؤں گا۔ ہم کتنے اچھے ہیں، کوئی اپنے پاس رکھ کر کے جائے نا کہ آؤں گا تو لے کے جاؤں گا، بیچارہ دوبارہ آئے گا تو بولیں گے کہ تم نے رکھا بھی تھا، مجھے یاد ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قوم کو لینا یاد ہوتا ہے، دینا یاد نہیں ہوتا، اور جب سے یہ حالات ہوئے نا کہ دینا یاد نہیں تو تباہی مچی ہوئی۔ جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی، نیت ہی خراب ہے، چاہتے ہیں کہ سبھی کا ہڑپ کر جائیں، اور کچھ لوگ تو ہیں ہی ایسے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کھا کر کے ڈکار بھی نہیں لیتے۔ بڑا مشہور مالیگاؤں کے اندر یہ جملہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کھا کے ڈکار بھی نہیں لیتے، حالانکہ فرمایا گیا جو لین دین میں کلیئر ہے وہ آدمی سب سے اچھا ہے۔ ورنہ سفید کپڑوں سے کیا ہوتا ہے، آپ نے کپڑے سفید پہن لیے، رومال سفید سر پہ ڈال لیا، اور بیت المال کو حلق کے نیچے نگلتے ہی جا رہے سانپ کی طرح، تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ حضور رحمت للعالمین کو دنیا صادق الوعد الامین کہتی تھی۔ ہجرت کی رات مکے کے کافروں کی امانتیں رسول اللہ کے گھر میں تھی، اور جو لوگ تلواریں لے کر کے کھڑے تھے، آقا نے فرمایا علی یہ جس کی امانت ہے صبح ان کو لوٹانا، پھر آ کر کے فلاں مقام پہ ہم سے ملنا۔ حضور نے جان کے دشمنوں کی امانتیں بھی، جان کے دشمنوں کی امانتیں بھی اپنے لے کے اپنے ساتھ لے جانا گوارا نہ کیا۔ اسی لیے میدان بدر میں جب مکے کے کفار کا حضور سے سامنا ہوا تو وہ آدھی جنگجوئی ہار چکے تھے، اس لیے کہ وہ اتنے شرمندہ تھے کہ جان کے دشمنوں کو بھی مصطفیٰ جان رحمت نے محروم نہیں کیا۔ جب ہجرت کے لیے گئے تو اپنے چچا کے بیٹے علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پہ سلا کر کے فرمایا کہ جس کی امانتیں پہلے لوٹانا پھر آ کر کے ملنا۔ اب تو امانتیں رہی کہاں گئی، رشوت کا بازار گرم ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھنا جس قوم کے قائدین بگڑتے ہیں اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ عوام غلطی کرے تو ان کی سزا عوام کو ملتی ہے، لیکن جب قائدین غلطی کرتے ہیں تو ان کی سزا پوری قوم کو ملتی ہے۔ قوم کو اتنی بڑی سزا تو نہ دیتے آپ، اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا تھا قوم کی خدمت کا، قوم کے ساتھ یہ تو نہ کرتے آپ۔ جس پر قوم نے اعتماد کیا اس نے مذہب کو بھی بدنام کیا، کلمے کو بھی بدنام کیا، دین کو بھی بدنام کیا، سماج کو بھی بدنام کیا، سوسائٹی کو بھی بدنام کیا۔ مسلمانوں تمہاری پہچان ہے امانت، خائن نہ بنو، خیانت کر کے نہ کسی کو ترقی ملی ہے نہ تمہیں ترقی مل سکتی۔ وہ کہتا ہے اللہ اس بندے سے میں نے کام لیا تو اس نے کہا میری مزدوری رکھیں، میں آ کر لے جاؤں۔ میں نے اس کی مزدوری رکھی، سوچا کہ کہیں خرچہ نہ ہو جائے، تو میں نے اس مزدوری کو کام میں لگا دیا، اس کا استعمال کیا۔ جب اس کا استعمال میں نے کرنا شروع کیا، اس کا مقدر زوروں پر تھا، مال بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا، اتنا بڑا کہ اس کا مال مغلوب ہو گیا، اس کا مال غالب آ گیا۔ پھر وہ آیا کچھ دنوں کے بعد، کہا کہ وہ میری مزدوری دیجیے آپ۔ توجہ آپ کی کیا انداز ہے، وہ میری مزدوری دیجیے آپ۔ تو میں نے کہا کہ یہ جتنا جنگل بھرا ہوا ہے نا جانوروں سے، یہ سب تمہارا ہے۔ اس نے کہا بھائی صاحب ایسا مذاق تو میرے ساتھ نہ کرے، میری تو بڑی چھوٹی سی مزدوری تھی۔ کہا مزدوری چھوٹی تھی لیکن میں نے اس کو پیسے لگا دیے تھے کاروبار میں، اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنے ہو گئے، وہ پورا مال ہانک کر لے گیا۔ اللہ یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے، اگر یہ قبول ہو گیا ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا کر دے۔ وہ چٹان مکمل کھسک گئی اور وہ تینوں لوگ باہر نکل گئے۔ اب اللہ کے نبی نے ان تین نیکیوں میں سماج،
मईशत, वालिदैन सब समेट लिया है। अगर इस एक हदीस गार पे अमल कर लो, घर भी संवर जाएगा, कारोबार भी संवर जाएगा और माशरा भी संवर जाएगा। आज हाल ये है, घर में भी तबाही, समाज में भी तबाही, कारोबार में भी तबाही। सेठ लोगों का हाल ये है कि अभी रमज़ानुल मुबारक आएगा तो वो उलमा से मसला पूछेंगे, मैं हक रज़ा के तौर पे ज़कात दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता। अरे नादान, वो मजदूर जो है, हर मजदूर फ़कीर नहीं होता, और ज़कात उसको दी जाती है जो फ़कीर हो। और फ़कीर की तारीफ शरीयत में ये है कि खा पी कर, आज की तारीख में खा पी कर उसके पास 40,000 की रकम न बचती हो, साल में 40,000 की रकम उसके पास सिलक न हो, तो ऐसी सूरत में वो बंदा फ़कीर है, यानी जिस पे ज़कात फ़र्ज ना हो वो फ़कीर है। अब उसको ज़कात दे सकते हैं। बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो पल्सर पे घूमते हैं, जिनके हाथ में 20-20 हज़ार का, 30-30 हज़ार का मोबाइल होता है, आप उन्हें ज़कात दे रहे हैं इसलिए कि आपकी हक रज़ा बच जाए। नीयत एक ऐसी हो गई, तो नीयत ऐसी हुई तो मुसीबतें आने लगी। लोगों, अल्लाह के लिए दिल छोटा मत करो, ज़कात दो, हकदारों को दो, हकदारों को ढूंढ ढूंढ के दो। मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई ज़कात देता है वो अपने माल को महफूज कर लेता है अल्लाह के किले में। सही सही तौर पे पूरी पूरी ईमानदारी के साथ ज़कात दो। रमजान शरीफ आते हैं, सेठ लोग प्लाट खरीदना शुरू कर देते हैं, पता नहीं किसने पट्टी पड़ा दी कि प्लाट पे ज़कात नहीं है। अरे उस प्लाट पे ज़कात नहीं है जो प्लाट आपने रहने के लिए, कारखाना बनाने के लिए लिया हो या यूज के लिए लिया हो, उस प्लाट पर तो ज़कात देनी है जो इन्वेस्टमेंट के लिए आपने लिया है, जो आपने बेचने की नीयत से लिया है। ये सारे हीले मत करो। अल्लाह को तुमने क्या समझ रखा है? अरे अल्लाह तुम्हारी नीयतों को सिर्फ नहीं जानता है, तुम क्या नीयत करने वाले हो वो इसको भी जानता है। उसे सब पता है कि तुमने क्या ज़कात नाकों की तरह तुमने इस ज़कात को समझ लिया कि लीडरों से छुपा लेंगे तो बच जाएगी। नहीं, ये अल्लाह है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, वो तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। और मेरी मजदूर भाइयों से भी गुजारिश है कि जिन लोगों पे ज़कात लेने की इजाजत नहीं है वो ज़कात न लिया करें, वरना कुछ लोग ऐसे भिकमंगे हो गए, राडो घड़ी पहन कर निकलते हैं, बाइक पर चलाते हैं और कहते हैं हमें ज़कात दो, हम ज़कात लेते हैं, हम खानदानी फ़कीर है। खानदानी कोई फ़कीर नहीं होता। अल्लाह ने माल दिया है, नाशुक्री मत करो, देने वाले बनो, मांगने वाले मत बनो। मेरे आका फरमाते हैं ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हमेशा अपना हाथ ऊपर रखो, अल्लाह तुम्हें ऊपर रखेगा। देने की नीयत रखोगे, अल्लाह तुम्हें देने वाला बनाएगा, और मांगने की नीयत रखोगे तो जिंदगी भर मांगते रहोगे। मुसलमान, तू मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू देने के लिए पैदा हुआ है। अल्लाह ताला में तौफीक दे, तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा करें। अल्लाह ताला हम सबको चाहे वो तौबा की तौफीक नसीब फरमाएं। शब बरात आ रही है, 2 तारीख को गालिबन शब बरात है। पूरी रात इबादत का एहतिमाम करें। शब बरात में इबादत का हुक्म है भाइयों, जागने का हुक्म नहीं है। लोग समझते हैं कि शब बरात में जागने का हुक्म है, फिर वो पूरी रात होटलों पे बैठकर घुघरी खा के, पप्पड़ खा के, पुलाव खा के पूरी रात गुजार देते हैं। ये रात जागने के लिए सिर्फ नहीं है, इबादत, जागो तो इबादत करो, वरना फिर सो जाओ। हंसी मजाक से अच्छा है, हूल अपार से अच्छा है कि इशा पढ़ के सो जाओ, फजर पढ़ने के लिए उठ जाओ। और अगर जग सकते हो तो बहुत मुबारक है, क्योंकि उस रात तकदीर बेदार होती है। जो जागते हैं उनकी तकदीर जगती है। तो शब बरात में सुन्नी दावत इस्लामी रात में 3 बजे से लेकर फजर तक मरकज़ या रसूल अल्लाह पर हर साल प्रोग्राम करती है। मुख्तलिफ मसाजिद में होता था, इस साल जामा मस्जिद या रसूल अल्लाह पर है। इंशाअल्लाह फ़कीर का और उलमाए किराम का बयान भी होगा। हमारा उन्वान होगा आओ मग़फ़िरत की तरफ इंशाअल्लाह। और फिर
اس وقت رات کے آخری حصے میں جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے، کہتا ہے مانگو کیا مانگنا ہے میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو جب رب کا اعلان ہوتا ہے مانگو کیا مانگنا ہے میں تمہیں عطا کروں گا، تو اس وقت خاص طور پہ تصور مدینہ میں دعا ہوتی ہے، پورے شہر سے لوگ مرکز پہ جمع ہوتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ رات میں ٹھیک 3 بجے آپ مرکز پر آئیں شب برات میں، اور تصور مدینہ کی دعا میں ضرور شرکت کریں اور روزوں کا اہتمام بھی کریں۔ ممکن ہے تو 13، 14، 15 کو رکھیں، نہیں تو 14، 15 رکھیں، نہیں تو کم سے کم 15 کو تو رکھیں ہی رکھیں، اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی انشاءاللہ۔